Task is launching EC2 instance using GitHub Actions and Terraform. టెరాఫామ్ కోడ్ రాసుకొని దాన్ని గిటహబ్ యాక్షన్స్తో ట్రిగర్ చేసి EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలి. సో కంప్లీట్ CI/CD వర్క్ ఫ్లో. సో దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ గిటహబ్ అకౌంట్, AWS అకౌంట్ అండ్ టెరాఫామ్ క్లౌడ్ అకౌంట్. హోప్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దిస్ అకౌంట్. ఎల్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. ఉందా మీ దగ్గర అకౌంట్? నారాయణ గారు, మధు ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి ఆ! మీదే. సార్. ఈ 3 ఉంది అకౌంట్స్ సార్ ఉన్నాయి కదా, అకౌంట్. ఈ 3 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. యెస్. కూల్. సో గిటహబ్ విల్ కమ్ టు AWS అండ్ టెరాఫామ్ క్లౌడ్. ఫస్ట్ AWSలో యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చేసుకోవాలో విల్ సీ. నేను యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి కాపీ చేసేటప్పుడు ఐ జస్ట్ పాజ్ మై స్క్రీన్ రికార్డింగ్. సో అది ఎక్కడైనా కూడా మీరు కూడా ఎవరికైనా షేర్ చేయాలంటే డోంట్ షేర్ యువర్ యాక్సెస్కి అండ్ సీక్రెట్స్కి సార్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ మీ లాగిన్ టు AWS. మన ఎగ్జాంపుల్కి వీ విల్ గో విత్ రూట్ క్రెడెన్షియల్స్, బట్ రియల్ టైంలో యూ షుడ్ నాట్ గో విత్ రూట్ క్రెడెన్షియల్స్. యూ హ్యావ్ టు గో విత్ నార్మల్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఓపెన్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ this one we are doing. Generate access key and secret key. Next we'll come to this. Order is fine. These two you can do whatever you want to do first. So access key, secret key generate చేయడానికి you can go here, security credentials. ఇదొక మెథడ్. ఇక్కడ it will redirect you to IAM. See, IAM. Same way you can go and to ఇక్కడ search చేసుకొని IAM అని you can go to same screen. It will take you to the same screen. ఇక్కడ I'll delete this. ఇక్కడ you have create access key. You got your access key and secret key. This I will not show you. Once I'm adding here, I will just pause the screen. Next step, configure your Terraform and get the token. So log into Terraform Cloud, api.terraform.io. Sorry, not API. app.terraform.io. సో మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, లేదంటే యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్ హియర్. క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్. సో ఐ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అకౌంట్. లెట్ మీ లాగిన్. What happened? Okay. I have already organization created, but let me delete and recreate one. How to delete? So leave organization. Yeah. So first step is create an organization. ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. Create organization, create project, workstation and generate token. So create organization, demo org. Already taken. I should give another name. Demo root edu demo org. Okay. Let's try to create it. It is also already taken.
Cool. This got created, rooted to demo org. Next step is create a workspace. So create a project under project workspace. Okay. So go to projects, create new project, demo project. Next, create workspaces. This is not workstation, this is workspace. I need to modify this. Let me edit. Okay. Create workspace under the demo project. So new workspace. So this workspace, you need to choose CLI driven workspace. Name some demo workspace and under demo project. Create it. Done. Now you need to copy this into your Terraform code. I'll just copy this and put it in my, let me put it somewhere in paste bin. So if you want to have some notes taken, you can use paste bin. Paste bin can be shared online as well. So I'll just paste it here. I can share this URL to you. You can copy it and you can share, and temporary sharing, you can use paste bin. So paste bin is very useful. So you can set timing as well, when to expire this, how many days you can keep, and those all things will be options will be having here. So you can have everything. Fine. This is fine. I'll just copy this. Next step is generate a token. Hope you are clear with these things. Organization, project, workspace, and token. Token I'll show now. And this access key and secret key. Any doubts here till here? So AWS keys No. generation. No. Okay. Fine. So keys generate AI, access key, secret key. We have organization, project, demo, and code. Now token. Token, you can go here. Account settings, tokens, and create API token. I will pause here recording. Once it is generated, we need to copy that token and put it in AWS GitHub Action secrets. That will be the next stop. Let me pause the recording. Hello. Hi. వినిపిస్తుంది. Yes. హలో. Yes. వినిపిస్తుంది. వాయిస్ రావట్లేదు నాకు. అంత అంటే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కనిపించింది. సమ్ ఇష్యూ మీ నా వాయిస్ సైడా? మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది కొంచెం. GitHub టోకెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత Terraform token is ready. AWS access key, secret key is ready. Configure your access key, secret key, and API token in GitHub secrets. Whichever repo you want to execute GitHub actions. మన ఎగ్జాంపుల్లో టెరాఫామ్లో you go to settings, go to Terraform repo, go to settings. సెట్టింగ్స్లో కిందికి వెళ్తే సెక్యూరిటీలో యూ హ్యావ్ సీక్రెట్స్ అండ్ వేరియబుల్స్. గో టు యాక్షన్స్. ఇక్కడ యూ నీడ్ టు జనరేట్ యువర్ యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ అండ్ యువర్ API token. Sonar, not Sonar, this one, Terraform API token. So let me delete this. ఇది దేనికి ఇండికేట్ చేయడం సార్? మనకి
గిటబ్ యాక్షన్స్‌లో యూజ్ చేసి ఇన్‌స్టెన్స్ లాంచ్ చేయడానికి. సో, మన టాస్క్ ఏంటి? యూజింగ్ టెర్రాఫార్మ్. యూజింగ్ టెర్రాఫార్మ్. ఇక్కడ టెర్రాఫార్మ్ కోడ్ రాసుకుంటాం. ఈ టెర్రాఫార్మ్ కోడ్ మనం లోకల్‌లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయం. విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వయా CI/CD పైప్‌లైన్. గిటబ్. యాహ్! ఇక్కడ గిటబ్ యాక్షన్స్. CI/CD పైప్‌లైన్ నుంచి ఇన్‌స్టెన్స్ లాంచ్ అవుతుంది. సో, మనము ఇప్పుడేం చేశాము, దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ CI/CD మనది గిటబ్ యాక్షన్స్ కదా! సో, గిటబ్ యాక్షన్స్‌లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. మనము EC2 లాంచ్ చేయాలి అంటే యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ ఉండాలి. ఏది ఆటోమేషన్ చేయాలంటే. దానికోసమే యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. అది ఎక్కడ మన లోకల్‌లో రన్ చేస్తే లోకల్‌లో యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ ఉండాలి. రిమోట్‌లో రన్ చేస్తే రిమోట్‌లో యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ ఉండాలి. సో, ఇన్ రిమోట్ వి ఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ అవర్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీ. సో, న్యూ ఇది key ID. I'll copy this. Create. Next secret, I'll pause it. Next new repository secret, that will be your access secret key. I'll show the key what I created. See, these are the three keys I created. One is access key ID and secret key ID. This access and secret key are for AWS. This is to store our state file in Terraform Cloud. To store our and read Terraform state file from Terraform Cloud, we need API token, Terraform API token. So that we created in Terraform Cloud. Next step. Configure GitHub Action secrets. This is done. Next, write Terraform code. Terraform code రాసుకొని ఆ కోడ్ని we need to put it in your Terraform ఇక్కడ in your Terraform repository. కోడ్ ఎలా రాస్తాం ఏంటి విల్ సీ. AWS ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం. ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంటే already we have a code. Okay, this is the code. ఈ కోడ్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? We need provider.tf. Provider is AWS, region is this, and we need EC2.tf. EC2.tfలో AMI ID, ఏ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2 మైక్రో. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. ఇది కాకుండా ఇందాక మనం కాపీ చేసుకున్న ఇది కూడా పెట్టాలి. అంటే నా స్టేట్ ఫైల్ లోకల్‌లో లేదు. నా స్టేట్ ఫైల్ టెరాఫార్మ్ క్లౌడ్‌లో ఉంది అని టెరాఫార్మ్‌కి చెప్పడానికి ఇన్ టెరాఫార్మ్ బ్లాక్ యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్. ఇది యాడ్ చేశాక దెన్ యువర్ టెరాఫార్మ్ స్టేట్ ఫైల్ విల్ స్టే ఇన్ టెరాఫార్మ్ క్లౌడ్, నాట్ లోకల్. లోకల్‌లో ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ పీపుల్ ఒకటే కోడ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నా స్టేట్ ఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టేట్ ఫైల్‌లోనే కంప్లీట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్ఫర్మేషన్, మెటాడేటా అన్నీ ఉంటాయి. సో, స్టేట్ ఫైల్ షుడ్ బి షేరబుల్. ఎవరైనా దాన్ని కోడ్ మీద, ఆ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళు దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ స్టేట్ ఫైల్. ఆ స్టేట్ ఫైల్ ఇక్కడుంది. మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్, ఇందాక క్రియేట్ చేసిన వర్క్ స్పేస్. ఈ రెండిట్లో ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ కోడ్‌ని మనం వి నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ హియర్. ఐ విల్ రైట్ అనదర్ ఫైల్. So to create another file, I'll just go here, plus symbol, and I'll add any name you can give. I can say backend.tf. Terraform, my state file is here. This is the backend. Okay. 3 files.
One is your provider. Provider is AWS. Next is your infra code, resource code. Resource is EC2 and your backend where your state file is stored. This three we created. Next, you need to write your GitHub Actions pipeline. GitHub Actions pipeline మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్ ఐడియా ఉందా? సో GitHub Actions pipeline లో మనము will give name. First is the name. What is the pipeline, CI/CD pipeline name ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ అంటే ఆన్ అని ఉంటుంది. సో ఆన్ వాట్ ఈవెంట్, ఎప్పుడు ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఆన్ జనరల్లీ పుష్ కానీ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు దీన్ని ట్రిగ్గర్ చేయాలనేది ఆన్ విచ్ బ్రాంచ్, ఏ బ్రాంచ్కి రిక్వెస్ట్ వస్తే ట్రిగ్గర్ చేయాలి, అలాంటివన్నీ. సో ఆన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యువర్ జాబ్ విల్ హ్యావ్ స్టెప్స్. జాబ్ ఏంటి? మన జాబ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయడం. దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఏంటివి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ చెక్అవుట్. సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ టెరాఫార్మ్. థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ కాన్ఫిగర్ AWS ఎన్విరాన్మెంట్. యాక్చువల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ పైన చేయాలి. జస్ట్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అయింటే స్టెప్స్ ఐఎమ్ గివింగ్. సో కాన్ఫిగర్ క్రెడెన్షియల్స్, చెక్అవుట్, ఇన్స్టాల్, కాన్ఫిగర్, ఎగ్జిక్యూట్ కోడ్. ఎగ్జిక్యూట్ కోడ్లో ఏమొస్తాయి మళ్ళీ? ఇనిట్, వ్యాలిడేట్, ప్లాన్, అప్లై. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మనం స్టెప్స్లో ఇస్తాం. నా జాబ్ ఏంటి? జస్ట్ EC2 లాంచ్ చేయడం. దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి వాడేదాన్ని స్టెప్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ 4 స్టెప్ ప్రాసెస్. వన్ ఈజ్ నేమ్, ఆన్ ఈవెంట్, జాబ్ అండ్ స్టెప్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ GitHub Actions. నాట్ ఓన్లీ GitHub Actions, ఎనీ CI/CDలో ఇలానే ఉంటుంది. సో GitHub Actions కోడ్ ఆల్రెడీ ఉన్నది, మనం కాపీ చేసి విల్ పుట్ ఇట్. సో వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ GitHub Actions కోడ్ ఇన్ Terraform examples. మీరు ఇక్కడ వెళ్ళి రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ రెపాజిటరీ. యూ కెనాట్ సీ ఇట్. యూ కెన్ కాపీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద వన్ విచ్ వీఆర్ రైటింగ్ నౌ. సో దీంట్లో GitHub Actions అన్నీ ఇట్ షుడ్ గో అండర్ .github workflows అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి. దాంట్లో terraform.yaml, ఈ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ ది .github workflowsలో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నేమ్ విత్ YAML ఆర్ YML, ఎనీథింగ్ వర్క్స్. సో సి నేమ్, ఆన్, నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, జాబ్, and these are the steps. I'll just copy this and paste it. You can go through this code once the class is done. సో ఎక్కడ పెట్టాలి? గిట్హబ్లో వర్క్ఫ్లోస్లో పెట్టాలి. వర్క్ఫ్లోస్లో ఇది ఆల్రెడీ sonar.yaml ఉంది కదా, ఐ విల్ రీప్లేస్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ విల్ గో త్రూ దిస్ కోడ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. whenever there is a push on this main branch, some code is pushed to this main branch, this job will be triggered. This is environment variables. మనకి AWSతో ఏమన్నా మాట్లాడాలా, టెరాఫామ్తో ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే యూ హ్యావ్ దిస్ కీస్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్. వాళ్ళు AWS అండ్ టెరాఫామ్ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. యూ షుడ్ యూజ్ దోస్ వేరియబుల్స్. సో ఆ వేరియబుల్సే ఇవి మన ఇష్టం ఉన్నది వాడడానికి లేదు. వాట్ ఎవర్ దే గివ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దెమ్. ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది? మనం ఇందాక సీక్రెట్స్ క్రియేట్ చేశాం కదా, ఆ సీక్రెట్స్ నుంచి వాల్యూస్ తెచ్చుకుంటుంది. ఆ సీక్రెట్స్ ఎలా కాల్ చేయాలంటే సీక్రెట్స్ డాట్ మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ఇది కాదు. మనం ఇచ్చిన వాల్యూ యాక్సెస్ కీ _ID. సో ఇది రాంగ్ ఉంది, ఇది మాడిఫై చేయాలి. సో లెట్స్ మాడిఫై దిస్. నెక్స్ట్ we'll modify this. Actually this step is not required because we are calling this in here. సో ఆల్రెడీ TF API టోకెన్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కాల్ చేసే అవసరం లేదు. డన్. నెక్స్ట్ చెక్అవుట్ స్టేజ్.
ఇది అవసరం లేదు. టెరాఫార్మ్ ఇన్‌స్టలేషన్ స్టేజ్, ఇనిట్ స్టేజ్, ప్లాన్ అండ్ అప్లై స్టేజ్. అప్లైలో యూ షుడ్ యూజ్ ఆటో అప్రూవ్. ఆటో అప్రూవ్ లేదు అంటే టెరాఫార్మ్ విల్ ప్రాంప్ట్ యూ ఫర్ ఎస్, నో. ఎస్, నో అని టైప్ చేస్తే నిన్న అనుకున్నాం మనం యూజర్ డేటాలో ఎస్, నో అని అడిగితే ఇది ఆటోమేషన్ అవ్వదు. సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఆస్క్స్ ఫర్ ఎస్ ఆర్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆటోమేషన్. సో వాట్ we do, we'll give auto approve. Done. Let me commit. Name మార్చుకోవచ్చు. Whatever name you want. I just named as Sonar. I'll rename to Terraform. Let's go to actions and see. మన జాబ్స్ అవన్నీ ట్రిగ్గర్ అయ్యేది యాక్షన్స్లో ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. యాక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేసాక ఇక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ సమ్ ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇన్నిట్ దగ్గర ఎర్రర్. ఎందుకు? నా కోడ్ ఎక్కడుంది? ఆ కోడ్ ప్లేస్ కూడా ఇవ్వాలి. నేను ఇచ్చిన ప్లేస్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్ సేస్ అన్ ఎర్రర్ అక్కర్ ట్రైయింగ్ టు స్టార్ట్ ప్రాసెస్ విత్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. రాంగ్ ప్లేస్లో ఉంది. మన కోడ్ కాపీ పేస్ట్ చేసాం కానీ ఇక్కడ ఇది మార్చలేదు. లెట్స్ గో అండ్ మాడిఫై ఇట్. ఇక్కడ నుంచి మాడిఫై చేయొచ్చు. వర్క్ ఫ్లో ఫైల్. లేదు అంటే ఐ కెన్ మాడిఫై ఫ్రమ్ టెరాఫార్మ్ గిట్హబ్ యాక్షన్స్ వర్క్ ఫ్లో. అక్కడ నుంచి మాడిఫై. క్లిక్ ఆన్ టెరాఫార్మ్ గిట్హబ్ వర్క్ ఫ్లోస్ sonar.yaml. ఇక్కడ నా వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నేను మార్చాలి. నా వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఎక్కడుంది? ఏడబ్ల్యూఎస్లో examples2లో example1లో మనం కోడ్ పెట్టాం. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ పార్ట్. AWS/ AWS examples example1. So this path I want. AWS EC2 examples example1. This is the path. Fine. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి కోడ్ తెచ్చుకొని ఇట్ విల్ రన్. Let's go and see actions. It is getting executed. Init is running. What is init? What does init do? It gets the code actually. What code it gets? The required Plugins. plugins. Yeah. Yeah, AWS related. Because we are launching AWS infra, it will go and get the AWS related provider plugins. See, initializing provider plugins. So what all is required to launch EC2 instance? It will go and download those plugins from AWS. Some error. What it says with provider registry AWS TF line 1 provider AWS. Okay, some issue with the credential. Same thing like what happened to Madhu. Maybe same issue. Sometimes what happens in credential, there will be some special characters. A special characters valla it will not read the secret key. So I need to regenerate my access key and secret key. I'll do that. Let me go here. I did not click on done. Could be, no, that is not an issue. I need to regenerate. But let's try once. I'll rerun this job. If it fails again, I'll regenerate. డూ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఇది రాదు. ఎన్నో ఎర్రర్స్ వస్తాయి. మీకు అర్థం కూడా అవ్వదు. ప్రాక్టీస్ చేశాక దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ ఫ్లో.
simple. The code is run from CI/CD pipeline. That is your GitHub Actions. ఎందుకు అవన్నీ we'll see in the next video. Same. I need to regenerate. Let me regenerate. Delete. Create. Settings. Secrets and variables, actions, and edit. My key ID. Update. My secret key. Edit. Done. So secret key is done and this one is done. Now let's rerun and see. No, some issue. What it says, line 1 in provider failed to refresh cached. Terraform plan did not use out. Okay, then fine. Let me see the code. Provider AWS region, it is fine. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏం లేదు. సేమ్ కీస్లోనే ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. Let us see GitHub Actions code. Access key ID, secret key, API token is fine. Everything looks good. Terraform examples. See, provider ఉంది. కరెక్టే ఉంది కోడ్ ఇష్యూ లేదు. I'll just copy this and see. And I'll delete this file. What it is, AWS, okay, fine. Even if it fails, 100% it is issue with access key and secret key.
యాక్సెస్‌కి, సీక్రెట్‌కి ఇష్యూయే డౌట్ లేదు. This video will end in 1 minute. We can reconnect. Meanwhile, I'll generate access keys and secret keys and I'll push it. We'll reconnect.